हेलो स्टूडेंट, जय जगन्नाथ। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम षष्ठ क्लास विज्ञान 10म अध्याय जीव जगतर वैशिष्ट्यर प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। चलंतु आज वीडियो को आम स्टार्ट करदबा। आस आम शिक्षण अभिवृद्धि करबा। 1 नंबर कहला उद्भिद एवं प्राणी का जीवन चक्र समानता एवं पार्थक्य तालिका कर। उत्तर है जीवन चक्र समानता। देखंतु उभय प्राणी और उद्भिदर जीवन चक्र विभिन्न अवस्था बा पर्याय देखिया को मिलता है। उद्भिदरे अंकुरोदम वृद्धि फूल और फल धारण से परी प्राणी रे ठंडा लार्भा और पूर्णांग अवस्था थाए। एबे देखिए उभय प्राणी और उद्भिद जुग्मजरु वृद्धि पाई पूर्णांग जीव रे परिणत होइथांती। उभय प्राणी और उद्भिद निजर वंश विस्तार करने को सक्षम अटंती। उद्भिद मंजी द्वारा और प्राणी सेमानक अंडा बा अपत्य द्वारा वंश विस्तार करती। एबे देखिबा जीवन चक्र रे पार्थक्य। श्वासक्रिया पार्थक्य देखा जाए। प्राणी माने फुसफुस और गाली द्वारा श्वासक्रिया करुथिबा बेले उद्भिद माने पत्र रे थिबा स्तोम द्वारा अथवा बातरंध्र द्वारा श्वासक्रिया करिथांते। बार्धक्य पर्यंत उद्भिद मानकर वृद्धि होइथिबा बेले परिपक्व अवस्था रे उपस्थिति हेले प्राणी मानकर बुद्धि बंध होई जाए। वंश विस्तार पाई प्राणी मानकर स्वतंत्र प्रजनन अंग रहिथिबा बेले उद्भिद माने कांड मूल रेणु मंजी द्वारा वंश विस्तार करिथांती। एबे आमे 2 नंबर देखिबा। परवर्ती पृष्ठ रे सारणी रे किछि तथ्य दिया जायछि। तथ्य अध्ययन कर और द्वितीय एवं तृतीय स्तंभ रे दिया जायतिबा अवस्था पाई उपयुक्त उदाहरण खोजिबा को चेष्टा कर। तो देखो फर्स्ट एटा सीरियल नंबर देती 1 2 3। यह बढ़ी थाए कि यह श्वासक्रिया करे कि उदाहरण मंतव्य कहला नहीं बढ़ी न थाए। श्वासक्रिया करे नहीं उदाहरण हला पत्थर। मंतव्य निर्जीव वृद्धि और श्वासक्रिया नहीं। 2 रे मध्य बढ़ी थाए कि मना कल श्वासक्रिया ने हम उदाहरण हला भूताणु। यह आश्रयदाता कोष बाहर निर्जीव किंतु आश्रयदाता कोष मध्य श्वासक्रिया करे। 3 नंबर हाँ कला श्वासक्रिया करे नहीं कला उदाहरण है लवणर स्फटिक। मंतव्य निर्जीव कार्य करिपारे किंतु श्वासक्रिया करे नहीं। बढ़ी थाए श्वासक्रिया मध्य करिथाए उदाहरण है जीव। मंतव्य होछि एहा एक सजीव। एबे आमे 3 नंबर देखिबा। दैट 3 नंबर देखंतु तुम्हें जानिछ जे मंजी अंकुरण पाई भिन्न भिन्न परिस्थिति आवश्यक होइथाए। शस्य एवं डालीर उपयुक्त संरक्षण पाई आमे एही ज्ञान को किपरि व्यवहार करि परिबा। उत्तर कहला निम्नलिखित उपायन मान अवलंबन करी आमे शस्य और डाली को अनेक दिन पर्यंत संरक्षित रखि परिबा। क एहा को शुष्क रखिबा, खरारे सुखाई रखिबा, शीतल भंडार रे संरक्षण बा फ्रीजर व्यवहार करिबा, बायुरोधी पात्रर व्यवहार। एबे आमे 4 नंबर देखिबा। 4 नंबर कहला तुमे जानिलो जे एक बेंग फुलारे लांज रही थाए किंतु एहा बेंगर परिणत हेबा सहित अदृश्य हो जाए। बेंग फुला पर्याय रे लांज रहिबार सुविधा कौन? तो उत्तर देख बेंग फुला पर्याय रे लांज रहिबा द्वारा निम्नलिखित सुविधा मिली थाए यथा लांज पहरिबारे साहाय्य करे, जलरे दिग परिवर्तन करिबारे साहाय्य करे, जलरे खाद्य अन्वेषण और शिकारी प्राणीकठारु रक्षा पाइबारे साहाय्य करे, जलरे संतरण कला बेले शरीरर भारसाम्य और संतुलन रक्षा रे साहाय्य करे। एबे आमे 5 नंबर देखिबा। प्रीति कही जे काठ चाली पारु नथिबारु एहा निर्जीव।
ଆୟୁଷ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହେ ଯେ ଏହା ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାର ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରୀତି ଓ ଆୟୁଷ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟି ଉକ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ କିମ୍ବା ବିକ୍ଷେପରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ତ ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ଲାଗିକରି ରହିଥିଲା ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସଜୀବ ଥିଲା, କାରଣ ସଜୀବର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ତାଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଗଛଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ସଜୀବର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ନାହିଁ ଓ ତାହା ନିର୍ଜୀବରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରୀତିର ଯୁକ୍ତି ଠିକ୍ ଓ ଆୟୁଷର ଯୁକ୍ତି ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମଶା ଓ ବେଙ୍ଗ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ସମାନତା ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ତ ସମାନତା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଅଣ୍ଡାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ବେଙ୍ଗର ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଓ ମଶାରେ ଲାର୍ଭା ଥାଏ। ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ମଶାର ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ 4ଟି ସୋପାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ଅଣ୍ଡା, ଲାର୍ଭା, ପିପା। ବୟସ୍କ ମଶା ଲାର୍ଭା ଓ ପିପା ସାଇଫନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ବେଙ୍ଗର ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ 4ଟି ସୋପାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ଅଣ୍ଡା, ବେଙ୍ଗଫୁଲା, ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଙ୍ଗ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଙ୍ଗ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଓ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର, ଏକ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଆଶା କର ତାହା ଅଙ୍କନ କର। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ଲେଖ। ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଇଛି। ମାଟି ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରକ ପ୍ରଦାନ କରି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଚେର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆଲୋକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଅଛି। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପ୍ରୀତି ଓ ଆୟୁଷ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରରେ ସଜାଇଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ସେମାନେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଗଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ଭାବରେ, ଓଲଟା ଭାବରେ ଓ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ମାଟି ସହ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଚଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଛି। ଦେଖାଯିବ ଯେ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରକୁ ଓ ଚେର ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଓଲଟା ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖାଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ କାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଦିଗ ଓଲଟି ଉପରକୁ, ଚେର ବଙ୍କା ହୋଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତୃତୀୟ ପାତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଓ ଚେର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏବେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମଞ୍ଜି ଅଙ୍କୁରଣ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଉତ୍ତର ଦେଲା। 3ଟି ସମାନ ଆକୃତିର ପାତ୍ରରେ ମାଟି ନିଆଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 10ଟି କରି ମଞ୍ଜି ରଖାଯାଉ ଓ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରକୁ ଛାତ ଉପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାତ୍ରକୁ ବରଣ୍ଡାରେ ଓ ତୃତୀୟ ପାତ୍ରକୁ ଘର ଭିତର ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଉ। ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଞ୍ଜିର ଅଙ୍କୁରୋଦନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଥର୍ମୋମିଟର ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ମାପି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଗକୁ ଏହିପରି ଅନେକ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏବେଠୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।